Good morning, students. The subject is cost management in that fourth unit, budgetary control. In previous class, we discussed about the meaning of budget, budgeting, budgetary control, and objectives, advantages, and disadvantages. So, today's class, we discuss about the classification of budget. So, classification of budget is divided into two types. First one is functional budgets and fixed and flexible budget. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಬಜೆಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೋಟ್ ಡೌನ್. A functional budget is one which related to a function of the business. Function of the business means like planning, organizing, directing, staffing, so controlling and coordinating, and also the sales. Okay, how much the sales are done by the organization, production, purchases, so raw material, labor ಇವೆಲ್ಲ include ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಬಜೆಟ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಬಜೆಟ್ ಫರ್ದರ್ divided into are different types of functional budget. There is almost all 10 types ide. In that, first one is sales budget, production budget, production cost budget, raw material budget, purchase budget, labor budget, production overhead budget, selling and distribution cost budget, administration budget, and last one is capital expenditure budget. ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದೇ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಬಜೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಜೆಟ್. Here, sales budget is a statement of planned sales in terms of quantity and value. It forecasts when the company can reasonably expect it to sell to its customers during the budget period. So here ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬಜೆಟ್ ಅರೈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಈಸಿಲಿ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದಿ customers demand, so and also the new product are being introduced in the sales budget. So here it is very important budget and also most difficult budget to be prepared. So sales budget can be prepared to show the sales classification according to the product, salesman, customers, and periods, etc. So here factors in sales budget are, first one is analyzing the past sales to determine the trend in the market. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರು, ಸೊ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅನಲೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೈ ದಿ ಸೇಲ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ದೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ any changes in economic condition and in business related condition and policies. So market research should be measured. These are all the factors in sales budget. So it is a most difficult budget to be prepared compared to other budget. Next one is production budget. Here production budget is a estimate of production for the budget period. It first drop the quantities of each product, and when the remaining budget has to be prepared and cost of production calculated. So then the quantities of product cost is translated into money term, which will be effectively become the production cost budget. So ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಜೆಟ್ ಮೈನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಜೆಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ so sales budget. When sales is a practically budget for factor, the production budget will based on the volume of sales forecasted by the sales budget. ಸೊ ಮೈನಾಗಿ ಓಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಜೆಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಜೆಟ್. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಅರೈಸಸ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್.
ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬಂತು, ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. Next factor is inventory policy. Here the management decision regarding the quantities needed in stock at all the time meet the customers requirement in a important factor. So here inventory goods should be stored. ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದೆಮ್. ಹಿಯರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈಸ್ ಮೈನ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ದಿ company. Next one is production capacity. So the production capacity of each department should be worked out and the budget figures should be within these limit. So they have to maintain how much the money is to be spent. Next one is management policy. Here production policy of the management play an important role in budgeting production, like for example, a management may decide to buy particular component part from the outside instead of manufacturing it. ಸೊ ಸೆಮಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ಗೆ ಕವರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರ್ಯಾಪರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿನೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ in the production means, so they can only manufacture. If not, outside ಕಡೆಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೆಮಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ರ್ಯಾಪರ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ ವುಡ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿ ನೀಡ್. ಸೊ ಮಿಷನರೀಸ್ ಬೇಕು, ಲೇಬರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿ ದೇನೋ ಮಚ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆನ್ ದಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೆಮಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅನದರ್ industry or a factory. Next one is production cost budget. Here the production budget shows the ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಜೆಟಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೋಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡೀಟೇಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟು, ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಡು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗೂಡು, ಸೊ ಎಷ್ಟು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟು and overhead, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೈನಾಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಜೆಟ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್, ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಬಜೆಟ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಜೆಟು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ raw material budget. Here this budget shows the estimate quantities of all raw material and component needed to produce demanded by the product budget. ಸೊ ಮೈನಾಗಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ಕನ್ನ. ಸೊ ಇಯರ್ ಮೈನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಯರ್ the raw material budget main purpose is it assists the purchasing department in planning the purchases and it helps the preparation of purchase budget. It provides the data for raw material control. So these are all the main purpose of raw material budget. Next one is
Purchase budget. Here, the purchase budget provide detail of the purchase which are planned to be made during the period to meet the needs of the business. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾದರೂ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರೀಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ purchasing budget. Here the careful planning of purchase offer one of the most significant area of cost saving in many concerns. The purchases manager should assign the direct responsibility for preparing a detailed plan of purchase for the budget period. So here it indicates purchasing budget indicates first one is quantity of each type of raw material and other item to be purchased, ಮತ್ತು ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಕಂಡ್ರು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಗಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೇಬರ್ ಬಜೆಟ್. So here labor budget represent the forecast of labor requirement to meet the demand of the company for the budgeted period. So labor ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಈ ಲೇಬರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೇಬರ್ಸು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಸಮ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ labor budget that includes both direct and indirect labors. So others include only direct labor cost and includes indirect labor cost, overhead cost budget. So here direct labor cost ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೈನಾಗಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್, ಡೈರೆಕ್ಟು ಮತ್ತು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟು ಲೇಬರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಯರ್ in another thing we have to consider that standard direct labor hour of each grade of labor required for each unit of output. So standard wage rate for each grade of labor each to be ascertained ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ರೇಟ್ ಪರ್ ಹವರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ, ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮೈನ್ಯೂಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಪರ್ ಹವರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಲೇಬರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ಅಪ್ಪ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಲೇಬರ್ಸು ಎಷ್ಟು ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ರೇಟ್ ಪರ್ ಅವರ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಬಜೆಟ್. The production overhead budget represent the forecast of all production overhead like fixed, variable, semi-variable to be included during the budget period. So here the fact that the overhead include may dissimilar type of expenses created considerable problems in. So here main disadvantages in production overhead budget ali, first one is allocation of production overhead to product manufactured and the cost control overhead. Here the production overhead budget involves preparation of overhead budget for each department of factory. So that it can be desirable to have the estimate of manufacturing overhead prepared by those individuals who are responsible for incurred them. Next one is selling and distribution cost budget. Here these closely related to the sales budget. So alle word illatte sales, okay, selling means sales only. So it represent the forecast of all cost included in selling, distribution, company product during the budget period. So here sales budget and selling and distribution cost budget prepared simultaneously.
means continuously, since each of them defined impact on each other. Here the salesman is responsible for the selling and distribution cost budget. He has to prepare the budget to help the heads of the subdivision of sales department. So here some companies prepare the separate advertising budget also. ಯಾಕೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತುಂಬ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನಿ ಆನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್ ಇನ್ ನವೇ ಡೇಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ administration cost budget. Here these budget represent forecast of all administration expenses. ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೀಸು, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಆಫೀಸ್ ಲೈಟನಿಂಗ್, ಹೀಟನಿಂಗ್, ಏರ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್. ಸೊ more. The most of these expenses are fixed, so they should not be too difficult to forecast. Next one is capital expenditure budget. These budget represent the expenditure of all fixed assets during the budget period. It include the items such as new building, machineries, land, intangible items like patent, trademark, so goodwill, etc. The capital expenditure is frequently planned a number of years in advance, perhaps 5 to 10 years. 5 to 10 years ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡ್ರು, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. So cash budget. Here the cash is the one of the most important and one of the least to be prepared. So it is a detailed estimate of cash receipt from all sources and cash payment for all the purpose. So the resultant cash balance during the budget period. It makes it certain that the business has a sufficient cash available to meet its needs and whenever this arises. So what are all the cash inflows to the organization, what are all the cash outflows to the outflow out of the organization will be recorded in the cash budget. ಸೊ ಇದು ಮೈನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಜೆಟು, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ areas it is important, and it is also a device for coordinating and controlling the financial side of the business to ensure the solvency. So to reduces the solvencies, so it can be planned and ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮೈನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಜೆಟ್. ಏನು ಪರ್ಪಸಸ್ಸು ಮೈನು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ದಿ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ವೆನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಸೋರ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ಕನ್ನು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. And then it indicates the cash excess and shortages of that action may be taken into time to invest any excess cash or to be borrowed from to meet any shortages. ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾದರೂ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಾಕದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಸೊ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಶಾರ್ಟೇಜಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾದರೂ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಂದ್ರೆಗನ ನಾವು ಸಟೈನಾಗಿ ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತೋರ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಶು ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಾರೋ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. Next one is it estimates the sources based for the credit. It shows whether the capital expenditure may be financially internally. So it establishes a sound base for the cost control cost position. So next one is preparation of cash budget. 2 marks important control. ಇದೇನು ಅಷ್ಟೇನು ಜಸ್ಟ್ 2 marks ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ಸಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರ್ಪಸಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್.
So main preparation of cash budget is first one is receipts and payments, adjusted profit and loss method, and balance sheet method. So it is very important. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಥಡು, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ preparation of cash budget. So what are all the accounts we will prepare in cash, what are all the different methods in cash budget ಆದರೂ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ವೆಲ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಅದರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಯರ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಜೆಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಓಪನಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನಾನು ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಬೇಸಲ್ಲೇ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಜೆಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ದೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸು. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸು ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್, ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಪ್ಟು. ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಏನೊಂದು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಈ ಪೇಮೆಂಟ್ಸನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೆಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್. Next, second method is adjusted profit and loss method. So these method is suitable for long term cash forecast. Short term ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಥಡು. ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಮೈನಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಮೆಥಡು ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ವ್ಯೂ ದಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ that is source of the cash in the business. So the profit as per profit and loss account is converted into the cash figures by preparing a adjusted profit or loss account. All those items ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮೈನಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ಸು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಎನಿ inflows and outflow of cash adjusted in the forecast profit. ಸೊ ಮೈನಾಗಿ ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಮೆಥಡ್ is oftenly termed as cash flow statement based. It convert the profit or loss account into a cash forecast. So here the main differences between the method and the receipt, these method and the receipts and payment method, so is non-cash items for adjustment in the profit figure and lateral takes into account only cash transaction. ಸೊ ಮೈನಾಗಿ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಎ ಗುಡ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮೆಥಡ್. 2 marks ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮೆಥಡ್. It is jumping. I cannot use a pencil. Okay, leave it. In balance sheet method, this method is also used for forecasting cash requirements for long period, and it rather similar to adjust profit or loss account method. So here under this method, so a budgeted balance sheet is prepared with all the item of assets and liabilities expecting the cash
ಆರ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಮೈನಾಗಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. Cash and bank balance. So main two sides of balance sheet are then total and the balance figures is taken as cash. If the liabilities are more than asset, it reveals that balance of bank are a cash, and if any asset and liabilities reveals bank overdraft. So here ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಎ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್, ಓಕೆ, different methods while preparing the cash budget. So thank you everyone for listening the class.